प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। $20 फीस जी करतारपुर साहब के लांघे लिए रखी गई आ वो हुण श्रद्धालुओं के राह का रोड़ा बनी हुई आ, जिस करके श्रद्धालुओं की जी आमद करतारपुर साहब के विच जिवें कि तवक्को की सी पाकिस्तान हुकूमत ने, पर वो नहीं उन्ने श्रद्धालु पुज रहे। वड्डा कारण यही है। इस ते विस्तार सहित गल करांगे। दूसरी खबर यह आ कि कनेडा दे विच जिहड़ी लेबर आ वो 5 गुणा सस्ती हो गई आ, इस करके जिहड़े साडे विद्यार्थी आ उत्थे काफ़ी परेशानी दे विचों लंघ रहे आ, जिस करके बहुतिआं नूं हुण गुरु घरां दा आसरा लैना पिया। इस ते भी गल होऊगी। पहली खबर वल आउने आ। करतारपुर साहब का लांघा पवित्र मुकद्दस स्थान साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जदों ये खोलिया गया सीगा ते उदों बड़ा सिख कौम के मनां दे विच चाह सीगा, और खास तौर पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी के उत्ते अपनी अकीदत रखण वालियां दे मनां दे विच बड़ा चाह सी। और उधरों पाकिस्तान की उस वेले की इमरान खान हुकूमत ने भी जिस तरीके दे नाल तरद्दद करके उस जगह नूं होर वधिया बनाया, लांघे नूं होर वधिया बनाया। इधरों भारतीय हुकूमत ने भी कॉरीडोर जिहड़ा बहुत वधिया बनाया, तां तवक्को यही सीगी कि आराम नाल जिहड़े आ श्रद्धालु जा सकणगे। पर कुछ हदायतां जारी करतियां पाकिस्तान हुकूमत ने कि $20 फीस लवांगे। हदायतां जारी कर दित्तियां कि बिना पासपोर्ट ते तुसीं नहीं जा सकदे, और हुण ये चाहीदा सीगा कि जे घट्टो घट्ट आइडेंटिटी कार्ड दे उत्ते भी जाण दा मौका मिलदा तां ये गिणती बहुत ज़्यादा वध जानी सीगी। पर हुण $20 फीस ही राह दा रोड़ा बनी हुई है, और बहुते श्रद्धालु इस वजह करके भी यात्रा करन नहीं जा रहे करतारपुर लांघे राहीं श्री करतारपुर साहिब दे। ये वड्डियां दिक्कतां जिहड़ियां ने वो सामने आ रही ने। हालांकि विगड़ते संबंधां कारण पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार वल्लों शांति लिए कीते जा रहे हर यतन नूं घट कर दिता है। भारत सरकार वल्लों लाईआं गईआं सख्त शर्तां ਅਤੇ पाकिस्तान सरकार वल्लों भारतीयों लिए लगाईआं गईआं भारी एंट्री फीसां ने करतारपुर लांघे की महत्ता नूं होर कमज़ोर कर दिता है। तो 71 की जानकारी अनुसार साल 2019 च आपां देखिआ आ कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब मौके पाकिस्तान के जिला नारोवाल दे विच स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नूं जिला गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक कस्बे नाल जोड़न लई 4.7 किलोमीटर लंबा लांघा बनाया गया। डेरा बाबा नानक के लांघे के मुख द्वार ते सिख धर्म के पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन लई हर रोज़ 5000 भारतीय श्रद्धालुओं लई वीज़ा मुक्त प्रबंध किए गए सन। वीज़ा मुक्त मैं कह रहा, वीज़ा मुक्त प्रबंध किए गए सन। सूत्रां अनुसार पाकिस्तान अते भारत सरकार दे इस लांघे बारे निराशाजनक गल यह है कि दोवें देश सिख श्रद्धालुओं की गिणती नूं 5000 तक लैके जाण दी गल तां छड्डो, कुछ 100 तक भी नहीं ले जा सके। इस संबंधी पाकिस्तान सरकार का दोष है कि भारत सरकार दीआं सख्त शर्तां कारण ये गिणती नहीं वध रही। भारत सरकार का दोष है कि पाकिस्तान सरकार वल्लों जो $20 की फीस वसूली जा रही है वो प्रति श्रद्धालु लई देनी बहुत औखी है। इस कारण भी ये जिहड़ी गिणती है वो नहीं वध रही। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुखी अमीर सिंह का इस बारे कहना है कि भारत सरकार वल्लों करतारपुर लांघे राहीं आउण वाले श्रद्धालुओं लई पासपोर्ट होण दी लाई गई शर्त करतारपुर लांघे दे महत्व नूं घटाउण दे विच मुख रुकावट बन रही है। जिन्नी गल सोची गई सी, जिन्नी कीती गई सी 5000 श्रद्धालुओं दे आउण दी, उन्नी नहीं पुज रही। वो दिक्कतां आ रही ने, सब तो वड्डियां दिक्कतां आ रही ने। इस करके क्योंकि गरीब अते पेंडू खेतरां 'च रहण वाले बहुते सिख श्रद्धालुओं के कोले पासपोर्ट ही नहीं है, जिस कारण वो इस लांघे का लाभ नहीं लै रहे। और आम तौर पर अज दी जो हालात बने 2019 तो लैके साडे पासपोर्ट दफ्तरां दा हाल ये है कि एक पासपोर्ट जे तुसीं बनाउण भी चले जाओ ना तो वो थोनों इन्ने क गेड़े दवाउंदे आ, इन्ने क गेड़े दवाउंदे आ, निक्की निक्की मीन मेख कड्ढी जाती। हालांकि खबरां ये आ रही कि उत्थे बहुत सारे एजेंट आ, बेशक अज उन्होंने पासपोर्ट दफ्तरां दे बाहर लिख के लाया भी एजेंटां दे चुंगल च ना फसो, पर अंदरों बैठे कुछ अधिकारी इदां दे आ जिहड़े एजेंटां दे करके किसी का पासपोर्ट बहुत जल्दी बना दिंदे आ ते कईयां नूं 6 महीने लम्मा पा छड्डदे हैगे, 6-6 महीने लग जांदे आ। ये भी दिक्कतां जिहड़ियां ने वो रोड़ा बणीਆਂ होईयां ने राह दे विच।
ਤਾਂ ਜੇ ਆਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ $20 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ $20 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ 6,08,381 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,52,375 ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ $20 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਸਬਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏਕੀਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨਰੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ $20 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ $20 ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ $20 ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਮ-ਝਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, $20 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SGPC ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਖਬਰ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਸੰਕਟਮਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ 5 ਗੁਣਾ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ PR ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 1,63,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਚੱਲਣੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਹੀ 5 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ $2.5 ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ $0.50 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਉਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੇਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ +2 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੁਨਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬਈਏ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਲੇਬਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਈਆਂ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈਆਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਬਈਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬ ਬਈਆ ਸਥਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮਾਣ ਭੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਣ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਆਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੋ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਔਰ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਲਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਰਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਓ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬਖਾਰੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।